Önceki yıllarda da yapıyorduk bunu. Alemlere rahmet olana diyeceğim, hep beraber selam olsun diyeceğiz. Hazır mıyız? Alemlere rahmet olana, hak ve adalet rehberine, eşsiz önder Hazreti Muhammed Mustafa'ya, İttihat-ül Ulema Genel Başkanı saygıdeğer Molla Enver Kılıçarslan aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Filistin'den Hamas sözcüsü Doktor Sayın Sami Ebu Zuhri aramızdalar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güney Kürdistan'dan Şeyh Molla Reşit Taha Osman aramızdalar. Teşekkür ediyoruz. Yine Batı Kürdistan'dan Şeyh Zahid Haznevi aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve Mısır Cemaat-i İslami yöneticilerinden Sayın İslam El-Gamri aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve en az bizim kadar mazlum bir coğrafya, Bosna. Balkan Araştırmaları Merkezi Yöneticisi Profesör Doktor Sayın Mesut İdris aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malum Xuda Azze ve Celle ve kainatı halk kiriye. O Xuda ve kainatı teslimi insan kiriye. Bu hatırı ki insan ve kainatı mutlu ve muzaffer ve. Ama Xuda insan boş neşan diye. Xuda insan ra kitap işan diye ve kitabı peygamber kirashan diye Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Peygamber şarh ve kitabı biye, müfessir Kur'an biye. Raya kumer bigice Xuda, bigice rıza Xuda, bigice cennet Xuda, ve ahiret da bi huzuru ve rahati ve neçe cehennemi, ve azabı Xuda halas ve o her cenneti دريد في قرآن دارك ورأيك أم الدنيا داجي عزيز بن أم دسي كافر دا زليل نيم بن أم مظلوم نيم بن كافر حاكم بن مسلمان حاكم بن خداوي رئيس القرآن الكريم دا ولسر زمان حضرتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام خدا نشان مدار ربي مدوي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزت عزيز بون سربلنداي ظفر غلبت يا خدايا يا پیغمبر خدايا يا مؤمنايا أما مع الأسف يرون عالم إسلام زليلة عالم إسلام ذلة هداية Müslüman bu hep gücün. Ehli küfre hinkad Müslüman gün taraftarı ku gün asker şura beri ed dinildin. Ne ed güced ve Allahu ekber, ekte güçün ve Allahu ekber. Ek güced ve ettik kafiri, ekte güçün ve ettik kafiri. Halbuki her düz bir emre kafire hep gücün. Sebebi zilleta ve ümmeti. Sebebi ilul khoyna ve ümmeti evladı ve ümmeti tek güçün. Sebebi bir o sabiye Müslümanın tek güçtün, direke Müslümanın tek güçtün, memleketi Müslümanın tek işgal kedin, tevveki bir ittifaka Müslümanın tinde. Xuda Azze ve Celle yani de men yansurun in tansurullaha yansurkum ve yusebbit akdamakum. Xuda Azze ve Celle de eğer kun yardımya dini Xuda kene Xuda yardımya vebke ve kadama ve nigi ve sabit bile. Ek Xuda alikariya yüke zelil nabe. Ev daim azize. Dizriye ardeda dünyada Yahudiya zelildir tarihi da tenebune. İro bütuni Hristiyan ezkine bin deste koy. Pari Müslümana Mekke Medine mağana meşhurin beyin Kudüs. دبني إشغال يهودية لجم قدس بيتر إلى مكة ومدينة دبني إشغال يهودية وخريستيانة وأمريكا وإسرائيل دهر والله إن أجر مكة بتني حربة مكة بتني آزاد به مدينة بتني آزاد به وحدتها مسلمانة اتفاقها مسلمانة رايبة إلى السبب أبز اللتاكم مسلمانة زليتيا كدكشين
بلاكو وحدتنا بيننا اختلافنا بيننا فرقتها يا ربي مجيد جل جلاله دبي قرآن دا سيكو أمري مكة كده أمري خدا بجيبين خدا دبي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وانتب بني خدا بكن في كتابة خدا بكن ذهب نقتن وخدا عز وجل دعايت جل دبي ايكو سيكو أبو آياتي خدا سيكو أب تكليفي خدا جوارا هات الابي اختلاف بك جويرا عذاب كي مظن هي اب عذاب هم دنيا ده هم اخرت ده اليوم بي عذابي دبينن بني مذهب را وحدته وبراتيه ما خراكيه وحدته وبراتيه بك نابنا مسلمان نابنا ام زله تاخذ بينن تركيا سوريا مصر العراق السعودية عرب السعودية يمن ايران اللي بتكون طرفي الدنيا مسلمان ذليلا سبب يامي بزغر كتاب أخو يا جميل بيز الذي دوام كن عدد حديث كتاب پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي كون يان وني لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم ظالما ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له وني أمر معروف كن يعني الرياء خدا وني جهاد بكن وني نهي منكر بكن ونبدأ ظالما بقول ظالما ونيل ظلمي بكن من سكناندن يا زي فيت على ظالما مصير سروابك وندعاء خدا دعاء وجي قبولناك در الروايات كده خدا بي خدا زلته مصير سروابك او الزلت سرورانه حتى تعودوا الى دينكم حتى الناس من بعد ديني خو ديني اسلامي كتابه ما سنه پیغمبر ما او في زلته سرورانه يلو عالم اسلام قبول بكن لكن الزلته ده حال الزلته ده كافر خرعت جناكن خناد الكشتن مذهب الكشتن اب زلتك هذا سريع عالم اسلام ما ريا خداي خوب پیغمبر خطر كريم وقتين بخوزنا عزيز ببن كافر بوارن بل بيمه بني بيمه ام تسليم خداي خوب ببن ام بي كتابه ربي فعمل كن بالسنه پیغمبر عمل كن ام الدنيا ده جي عزيز بن وم الاخره ده جي عزيز بن جبري وياوي تك شارمه اوكو ام وحده سكن اب قطرو دوغم ابان جمعيته ابان توزان بني حفطه بني لباط مانيبو لوانيبو مثلا العنتابي في حفطه ابال دياربكر حفطات ولا باذن خذ الاسطنبول باي كان صالح باند الحمد لله مسلمان ما باند شادن كلن ام طول مسلمانه خوي شم مذهبي بن خوي مشربه وان شبن مذهبي وان شبن ام نابن مذهبي اختلفن ام نابن مشربه اختلفن امام بشيك خداي ما يكه بشيك پیغمبر ما يكه بشيك قبله ما يكه بشيك فرزات ما اسلامي يكه كتاب ما يكه ام تود بني سياق قران ده سنه پیغمبر بن يك كنجي بن يك كمي عزيز بن اي خدا مجبي زلته درخه كافر نياري خدي نياري انسانيت تقازن نورا خديش ارضي بطفينن اما او جهداوان بيهوديه خدا وعد كريمه نورا خو تمام بك وكلمه خو بسر تمامي قوتنا سر تمامي كلمه بخينا ديني خو بسر تمامي دينا بخينا اف جمعيتها نفيد نشان دانيكو تكس نكر نورا خد تعالى بطفينا جبركو اف كائنات ملك خديه خلاص يا كائنات انجح بپیغمبر خدايه خدا تعالى بلا سبب نابي پیغمبر خو ندان يكلكا نابي خو قبا انسان مسلمان دبد لا اله الا الله محمد رسول الله كائنات ملك خديه قرع عبادت خديه وركرن اما دين خدا عبادت خديه چاواتي كرن پیغمبر خدا تهين كرني قاصد خدا محمد صلى الله عليه وسلم انسانيت تشقر يا محمد دهره واوقع موفق بسركبه عزت انجاخ بعبادتي خدي بدين خدي عبادتي خدي جيش پیغمبر خدا تعالى تهين كرني جبروي الريا خلاصيا دنيا واخرت چونا لبي پیغمبر وسنته ويا برويناكي ام توصيه لتمام ملتي خول تمام مسلمان تمام انسانيتي تكن و روشكي بري روجكي بدنا بي پیغمبر خداش بو عزتا دنيا واخرتي بسطينن جبوش تمام ظلم وكفر ونحقيا
جبو رزقار ببن آزاد ببن ام بيت توصيتكن وخذ تعالى توفيقا ما تماما بدش خيريرة ملطي مسر شعبي مرة هاتية وقت هاتية في ميدانا مبارك بيل شعبي ما كرنا وهاتنا اموان افتخار دكن اموان للدنيا واخرتي خوتلا دستي ما واتف الشفاعة في غنبري خو زنجيرة ويا مبارك نقتينا خذ ما بخبر شفاعة في غنبري خذ مسلمان قرد مقدسات خوي مشترك ده بجبر ريايا كيتية أفا پیغمبر مادم پیغمبر انسانیت و پیغمبر تمام مسلمان آیا گرک تمام مسلمان دروجه وها مبارک ده گر وانا اشتراکی وان جوین مبارک بکن اف پیغمبر ای تمام انسانیت یا گر تمام انسان بالخاصه مسلمان گر ورن لفاتشته وها خویتیه بکن بجوین هادی قرآن کتاب خدا رب ما تمام آیا گرک مسلمان تاف بقرآن بگرن قرآن خویتیه بکن اسلام دین خدا ربی تمام انسانیتیه ربی تمام کائناتیه گرم دورا اسلامی ام اسلامی بگرن ام اختلافی خوی قومی اختلافی خوی مذهبی اختلافی خوی مشربی ام ندرخنا پیش اشتيكو ام تفتيد مشترك متفق اموا درخنا بيش بفي شكلها هم دستيق وبدنا هذا ان شاء الله وامت عزيز بوي بسر فان تمام مشكلات وبروبلم وكذا مالي ام بخاصم بحقي في مولود رسول الله ده ام كم كلمه بجن مالي امش خدي فرا چقا شكر بكن هندكه نوی منظره هانی دی بریا مرنا خواه رجا مش رب مش خدای معوه رو بروزه ده بده امکارن مزگین کی بدن عالم اسلامی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام 1430 کسار سال بری ده حقی به زمان مده خود پرده را کریه رسول خود دیتیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه يأتي من بعد خلفاء ومن بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا صدق رسول الله فيما قال پیغمبر صلی الله تعالی علیه وسلم گوتیه اوی زمان که بسر امتا مدوره بلی اوی قرانلغا کفر بقده اوی مرفکی رابه اوی ری ارده تجا عدالت بکن رسول خدا گوتی هر تشکی جرا عمر کی هیه اوی خلیفه دوری بقده اوی ملوک دوری بقده اوی آمر دوری بقده اوی جبابیره ورن ظالم ورن اوی دورا ظالم آجی بقده بلی ام دوی قناعت دنا شبامتنا بلی یواش شفق داویجه بلی اوی روش لما بابیجه اوی علامتك وای شفق دایه بلی. هذا الاحتفال هو احتفال سنوي يقام في تركيا من قبل جماعات محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مدى تعلق أهلنا وشعبنا في تركيا بمحبة رسول الله. وهذا الاحتفال يجب أن يكون دافعا من أجل أن يتحد المسلمون فيما بينهم في تركيا، وهذا الاحتفال هو عنوان من عناوين العودة إلى الله عز وجل التي نستطيع من خلالها أن نحرر مسر رسول الله في الأقصى، في القدس، في فلسطين إن شاء الله. هذا الاحتفال هو احتفال يجتمع فيه الناس خلف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لتعود الأمة لتجتمع من جديد، لتجتمع الأمة بكل أطيافها، بكل أعراقها، بكل مذاهبها، ليجتمع سلمان الفارسي مع سلطان عبد الحميد التركي، مع بلال الحبشي، ليجتمع مع صلاح الدين الأيوبي، ليجتمع مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي العرب، لنعود كما كنا خير أمة أخرجها الله عز وجل للناس. هذا الاجتماع هو بداية لوحدة المسلمين على الله إن شاء الله. ربنا واحد، نبينا واحد، قرآننا واحد، قبلتنا واحدة، وعدونا واحد هو الكيان الصهيوني الغاصب. يجب أن يجتمع المسلمون في مثل هذا الاجتماع ليتجهوا جيشا واحدا
لتحرير مسرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نشارك اليوم في هذا المهرجان في ذكرى ميلاد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه فرصة لإحياء هذه الذكرى الخالدة لنستلهم الدروس والعبر من سيرة النبي الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام. في هذا اليوم نستذكر حرص النبي عليه الصلاة والسلام على وحدة الأمة وعلى قوة الأمة وعلى التراحم بين الأمة وعلى ضرورة أن تبقى قوية في مواجهة كل المحاولات لإضعافها. اليوم في هذه الذكرى نستذكر الجهد الكبير الذي بذله النبي من أجل أن يصلنا الإسلام بهذا الوضوح وبهذه القوة، والواجب علينا أن نحمي هذا الإسلام وأن نحفظه حتى تعلو رايته في كل مكان بإذن الله تعالى. الغمري من مصر، من وزارة الأوقاف المصرية، وكيلا لوزارة الأوقاف. يسعدني أن أحضر هذه الاحتفالية العظيمة في حب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمع فيها مئات الألوف من كل محب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل تركيا، من كل مدنها ومن كل قراها، وجاء هنا من كل العالم الإسلامي من جاءوا لهذه المناسبة الطيبة الكريمة لكي يعبروا للعالم كله أن الأمة الإسلامية هي أمة الاتحاد على لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي أمة الإنسانية، هي أمة المساواة، هي أمة العدالة، هي أمة المحبة. هذه هي أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الجموع وهذه الجماهير التي جاءت إنما جاءت لتؤكد ذلك. ونحن إذ نشكر أهل ديار بكر خصوصا وأهل تركيا عموما على تنظيمهم لهذه الفاعلية الكبيرة كل عام، حيث يتجدد فيها حب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تجري في عروقنا وتجري في دمائنا محبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نرى رجال ونساء وأطفال وشيوخ وعلماء ومفكرين من كل مكان جاءوا لكي يعبروا عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عبدالمجید مرادزایی خاشی از استان سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران شهر زاهدان و حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان و از طرف شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید که می شود رهبر اهل سنت ایران هستیم، به نمایندگی از ایشون شرکت کردیم در این جلسه و ایشون سلام گرم و صمیمی خود را به مردم ترکیه و مخصوصا مردم خوب و خونگرم دیار بکر تقدیم داشتند. جلسه بسیار مبارک و ستودنی است، جای تقدیر و تشکر داره که به مناسبت تولد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همه مردم اینجا جمع شده اند. اما آنچه توصیه بنده این هست که همه ماها بکوشیم تا به صورت عملی بر سیره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمل کنیم و الگوی خوبی برای جهان اسلام و مخصوصا مردم اروپا و غیر مسلمانان باشیم تا اونها روز به روز بیشتر به اسلام و به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گرایش پیدا بکنند. امروز جهان اسلام با فتنه ها و مشکلات بسیار زیادی مواجه است و آنچه که بسیار مهمه اینه که در سیره عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چیزی به نام تشدد، به نام تکفیر، به نام تفسیق، به نام کشتن یکدیگر وجود نداشته. امروزه مسلمانان باید بر اساس انما المؤمنون اخوه و بر اساس آیه قرآن واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا همه با هم دست به دست یکدیگر بدهند و جهان اسلام را از این مصیبت ها و مشکلات رهایی بدهند و بر سیره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گام های عملی بردارند. Böyle bir şeyden pek haberim yoktu. Kutlu doğum kutlamaları oluyor vesaire. Fakat böyle bir organizasyondan daha önce pek bilgim yoktu. Buraya gelip bunu kendi gözlerimizle görmüş olduk. Bu insanların ilgisini, coşkusunu, katılımını bizi çok etkiledi. Diğer bir arkadaşım daha var Balkanlardan gelen. Her ikimizi de son derece etkiledi ve şu anda burada olmaktan son derece memnunuz. Ve tebrik ediyoruz bu işi organize edenleri. Çünkü öğrendiğimiz kadarıyla bu platform çok STK'lar var, çeşitli insanlar var, çeşitli şehirlerden katılan insanlar arasında Suriye'den, Lübnan'dan
bu coğrafyadan, Mezopotamya'dan katılan insanlar var. Onun için çok memnunuz burada olmaktan. Çok İslam dünyasında çok gezdim. Fas'tan Filipinlere kadar. Maalesef böyle bir bölünmüşlüğümüz var. Sadece ülkeler olarak değil, bazen ülke içinde de bölünmüşlük var. Suriye'de, Irak'ta, bir zamanlar Türkiye'de olduğu gibi. Onun için bizim birleşmekten ve beraber olmaktan başka çaremiz yok. Biz etnik, mezhep vesaire her türlü ayrımı reddedip yani bunları bölücü birer şey olarak kabul etmemeliyiz. Mezhebimiz, etnik yapımız, dilimiz farklı olabilir ama öncelikle hepimizin dini bir. Hatta bizim içimizde yaşayan gayrimüslimler bile ümmetin bir parçası sayılır tarihi olarak. Onları bile dışlamamamız gerekir. Bizim birlikten başka bir seçeneğimiz yok. Başka bir kurtarıcımız da yok. Aksi takdirde maalesef bu durum yaşanır. Arakan'dan Filipinlere kadar, her yere kadar maalesef daha da bizi bölmeye uğraşıyorlar. Başka bir yolumuz yok yani kısaca.